नमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव इति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणं त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यात् सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यनं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्य अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं।
लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಷ್ಯ ನೋಡೋಣ. ಭಾಷ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಅದೃಷ್ಟಂ ಅದ್ಭುತಂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೃಶ್ಯಮಾನಂ ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಇವ ಏನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಏನಂ ವದತಿ ತಥಾ ಏವ ಚ ಅನ್ಯಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಚ ಏನಂ ಅನ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಉಕ್ತ್ವಾಪಿ ಏನಂ ವೇದನ ಚ ಏವ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಥವಾ ಯಹ ಅಯಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯತುಲ್ಯಃ ಯಹ ವದತಿ ಯಶ್ಚ ಶೃಣೋತಿ ಸಹ ಅನೇಕಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದೇವ ಭವತಿ ಅತಃ ದುರ್ಬೋಧಃ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಅದ್ಭುತಂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೃಶ್ಯಮಾನಂ ತೇನ ತುಲ್ಯಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಇವ ಏನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಏನಂ ವದತಿ ತಥಾ ಏವ ಚ ಅನ್ಯಃ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಚ ಏನಂ ಅನ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಉಕ್ತ್ವಾ
अपि एनं वेद न च एव कच्चित् अथवा यः अयम् आत्मानं पश्यति स आश्चर्यतुल्यो यो वदति यः च शृणोति सः अनेकसहस्रेषु कच्चित् एव भवति अतो दुर्भेद आत्मा इति अभिप्रायः. आश्चर्यवद् आश्चर्यम् अदृष्टपूर्वम् अद्भुतम् अकस्मात् दृश्यमानं तेन तुल्यम् आश्चर्यवद् आश्चर्यम् इव एनम् आत्मानं पश्यति कच्चित् आश्चर्यवद् एनं वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि एनं वेदन च एव कच्चित् ಕಶ್ಚಿತ್ कच्चित् ಕಾ ಆದಮೇಲೆ ಛ ಅಲ್ಲ ಶ ಕಶ್ ಕಶ್ಚಿತ್. कच्चित् ಹ್ಞೂ अथवा यः अयम् आत्मानं पश्यति स आश्चर्यतुल्य यो वदति यः च शृणोति सः ಸಹಸ್ರೇಷು सहस्रेषु कश्चित् एव भवति अतो दुर्बोध आत्मा इति अभिप्रायः. आश्चर्यवत् आश्चर्यम् अदृष्टपूर्वम् अद्भुतम् अकस्मात् दृश्यमानं तेन तुल्यम् आश्चर्यवत् आश्चर्यम् इव एनम् आत्मानं पश्यति कश्चित् आश्चर्यवत् एनं वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा अपि एनं वेदन च एव कश्चित् अथवा यः अयम् आत्मानं पश्यति स आश्चर्यतुल्यो यो वदति यः च शृणोति सः अनेकशास्त्रेषु कश्चित् एव भवति अतो दुर्बोध आत्मा इति अभिप्रायः. ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಂತ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟಂ, ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ರೇರ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆ ಥರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೃಶ್ಯಮಾನ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋರು, ಆ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿನ ತಿರುಗಿಸೋರು ಅಷ್ಟು ರೇರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆತ್ಮದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇರೋನೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬೆರಳಿನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಕೌಂಟಬಲ್, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದವರು, 2-3 IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಇರೋವಂಥ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ IAS ಆಫೀಸರ್ಗೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಆತ್ಮ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳು, ಗವರ್ನರ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಡಾಂಬಿಕ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡಾಗಿರೋರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ
ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದುರ್ಲಭವಾದ ನಾವು ಎಂಥ ವಸ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ಲು ಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೈಮಂಡಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು 3-4 ಮೆಟಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಯುರೇನಿಯಮ್ ಅಂತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನರ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ. ಮಿಕ್ಕಿದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಗೋಲ್ಡು ಡೈಮಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಜನರ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಆತ್ಮದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರೇರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವದ್ ವದತಿ ತಥಾ ಏವ ಚಾನ್ಯ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೂಡ ಓಡಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಅಂಥ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವಂಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತ ಕಥೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಆಗಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಥಾಕಾರರಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತತ್ವವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವದ್ ವದತಿ ತಥಾಚ ಅನ್ಯ. ಅದು ಹೇಳೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೆನ್ನೆ ಅವರು ಜಂಬಾಪುರದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಜಗಳಗಳು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಂತ್ರನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವನದೇ ಆದ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುಭವಗಳು ಅವನದಲ್ಲ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಂತ್ರನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನೂ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ, ಯಾರನ್ನಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅನ್ಕೊಬಿಡೋದು. ವೇದಾಂತವನ್ನು ಷಡ್ಲಿಂಗ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಪ್ರವಚನಗಳು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿದ್ರು, ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಗಂಭೀರತೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ಓನು ಚರಿತ್ರೆ. ಇದು ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ನಿಶಬ್ದದಿಂದ ನೀನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡೆ ಆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿಯೋದು, ಅದೇನದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಉಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸು. ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಡ್ರಾಮಾ ಆಡಿಸೋರು ಬೊಮ್ಮಲಾಟೋರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಏನು, ಮಾಡ್ರನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳೋರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವಚ್ಚ ಏನಂ ಅನ್ಯ ಶೃಣೋತು. ಕೇಳೋರು ಇನ್ನೂ ದುರ್ಲಭ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ವೇದಾಂತ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಲುಪ್ತಪ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮುಂದೆ ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಲುಪ್ತಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ವೇದಾಂತದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಿದ್ದಾಗ 2015-16 ಕೈಲಾಸ 80 ಜನ ಇದ್ವಿ. ಈಗ 19 ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ್ರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಆಶ್ರಮ, ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಈ ಕಡೆ. ಈಗ ಸನ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಕೇಳೋರೆಂತೂ ವೇದಾಂತನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ರೇರು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಚತುಷ್ಟಿ ಸಂಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಇದ್ರೇಗನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ತು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 4 ನನಗಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂದರೆ ಒಂದು 4 ಜನ. ಆವಾಗ 4 ಇದ್ದರು. ಒಂದು 4 ಜನ ಇದಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ 4 ಜನ ತುಂಬ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನು ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವೇದಾಂತ ತತ್ವದ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರೂ ಈಗ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳಂದರೆ ಅದೇ ಗೃಹಸ್ಥರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ನಿಂತೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇದು ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂದರೆ ಶ್ರುತ್ವ ದೃಷ್ಟ್ವ ಉಕ್ತ್ವ ಅಪಿ. ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷ ದೃಷ್ಟ್ವ ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಿತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಉಕ್ತ್ವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಸ್ತುನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪಂಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೈವ ವೇದ ಕಶ್ಚಿತ್. ಆ ಸ್ವರೂಪನ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ದುರ್ಲಭತೆ. ನಾನು ಅದೇ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪುರಿ ಮಂಡಲೇಶ್ವರದೇ ನನ್ನ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 4-5 ಬ್ಯಾಚು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಓಹೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಎಂಥ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲೋ. ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಮನಸ್ಸೇ ತಾನೇ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದ ಕೆಲಸ. ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುನೇ, ಹೊಸದಾಗೇನು ಪಡಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇದಾಂತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟು. 10 ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. 10 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ 4-5 ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಚಾರಕರಂತ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಇನ್ನು ಈ ಜನ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾದೇವಿ ಉಪಾಸರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಭಯಂಕರ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಓದಿರೋರಲ್ಲ, ಆ ತರ್ಕಗಳು ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದನೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ, ನೀನು ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಆಗ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೇದಾಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಬಾ ಇದೆಂಥ ವಸ್ತುಪ್ಪ ಇದು ಮನಸ್ಸಿದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಶ್ರುತಿಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಚಯ, ನೀನು ಸಣ್ಣವನು, ನೀನು ಅಲ್ಪಜ್ಞ, ನೀನು ಹುಟ್ಟು ಸಾಯೋನು ಅಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಗನ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಟ ಆಡಿಸಿದೆ ನೀನು, ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು, ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀರನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ, ಅವಿದ್ಯೆ ಕೂಡ ಏನು ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು, ಸಾಧ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧನೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಥರ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಶೈಲಿನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತ್ವ ದೃಷ್ಟ್ವ ಉಕ್ತ್ವ ಅಪಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಥವಾ ಯಹ ಅಯಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಆಶ್ಚರ್ಯತುಲ್ಯ ಯಹ ವದತಿ ಯಶ್ಚ ಶೃಣೋತಿ ಸಹ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದೇವ ಭವತಿ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರೇಷು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ, ನೀನು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬನೇ ಈ ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋನು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದೋನು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋನು, ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋನು ಅಷ್ಟು ರೇರಿದು. ಅತಃ ದುರ್ಬೋಧ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದುಃಖೇನ ಬೋಧ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವಸ್ತು ಇದು ಅಂತ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಮೈಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಸುವಿನ ಕೊಂಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದು ಹಸು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ. ಅಂಥ ದುರ್ಬೋಧವಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗು ಬರಬೇಕು. ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು, ಸಣ್ಣ ಗೋಲಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ MLA ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಪಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ಪಂಚ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಕೋಟಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ₹1 ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಪದವಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮನೇ ಇಲ್ದಿರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ದುರ್ಬೋಧವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನು 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದೋಣ. ಅತ ಇದಾನಿಂ ಪ್ರಕಾರಣಾರ್ಥಂ ಉಪಸಂಹರನ್ನು ಬ್ರೂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ನೀನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ನಿಂದು, ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಿರೇ ನೀನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮ ಕೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭಯಂಕರ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಭೀಷ್ಮ. ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಾಣಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ರಕ್ತಗಳು ಸೋರಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧನ. ಆವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದು. ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ರೋಷ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಒಳಗಡೆ ರೋಷ ತರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ನಾನು ಆಯುಧನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆಯುಧನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಭೀಷ್ಮ ನಾನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಹಾರ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಕರಣ ಯುದ್ಧನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಎತ್ತು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ. ಇನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿ. ಅದೇ ಅವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡೆ ಪಲಾಯನ ಬುದ್ಧಿ ಇದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ.
ಆದರೆ ಡೈಲಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣದ ಧರ್ಮರಾಜ ಡೈಲಿ ಐದಾರು ಜನರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆದರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ, ಕರ್ಣ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಯಾರೋ ಐದಾರು ಜನರ ಹೆಸರು ಡೈಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಅದೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ದಿರೇ ಅದು ಒಂಥರ ಹೆದರ್ಕೊಂಡೇ ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇಹಿ ನಿತ್ಯಮವದ್ಯೋಯಂ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಧಿಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ ದೇಹಿ ನಿತ್ಯಮವದ್ಯೋಯಂ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಧಿಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ದೇಹಿ ಅವದ್ಯೋಯಂ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ ನ ವಿಕಂಪತುಮರ್ಹಸಿ ಕಂಪಿತುಂ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಧಿ ಯುದ್ಧಾಚೇಯೋ ಅನ್ಯಕ್ಷೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಯಾಧಿಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯೋನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ದೇಹಿ ನಿತ್ಯಮವದ್ಯೋಯಂ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ಸರ್ವ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ ನ ವಿಕಂಪಿತುಮರ್ಹಸಿ ಧರ್ಮ್ಯಾಧಿಯುದ್ಧಶ್ರೇಯೋನ್ಯಾತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಹೇ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರತನಾಗಿರುವಂಥ ಭಾರತನೇ. ಅಯಂ ದೇಹಿ, ಈ ದೇಹಿ, ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ದೇಹಿ, ಜೀವ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ, ಅಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ದೇಹಿ, ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯಂ ಅವಧ್ಯ, ನಿತ್ಯವಾದವನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶರೀರಗಳ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ದೇಹಿ ಏನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಕೂಡ ಅವನು ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅವಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ವರೂಪನ. ಅದಕ್ಕೆ
ನೀನು ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ತ್ವಂ ಶೋಚಿತು ನ ಅರ್ಹಸಿ. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶರೀರ ವಿಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ. ನೀನು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಸರಿ ಬಿಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಮತ್ತು ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಬಿಡು. ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ವಿಕಂಪಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ. ಹಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಅನ್ಯಃ ಶ್ರೇಯಃ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಹೋಗಲಿ. ಸ್ವಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೇನೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಪಾಂಡವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಶಂಕುನಾದ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ನೀನು ದಯೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಕೊತಾರ? ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಒಂದು ವೀರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾವೋ ಗೆಲ್ಲುವೋ ಯಾವುದೋ ನೋಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೂ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಣನ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಾಣ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ 2 ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಯುದ್ಧನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದು. ಅದು ರೂಲ್ಸೇ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯದಲ್ಲಿ. ಯುದ್ಧನ ಬಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡೋಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಂಥವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನಲ್ಲೂ 1-2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಡ್ಯೂಟಿ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಓಡೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೂಲ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಗೆಲುವೋ ಸಾವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹ ಎಷ್ಟು ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಂದರೆ, ಅದು ಮೇಘ ಗರ್ಜನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದುಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ, ಬಾ ಯಾರೋ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀನು ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೌಂಡ್ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಏನು, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಯಾರೋ ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಂಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ರೇಟು ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀನನ್ನು ಹೆದರು ಪುಕ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಮುಂಚೆನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ, ನನಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗನ ನೀನು ಯಾಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಕೂಡ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಂದರೆ ಹಂಗೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮರಾಜ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕರ್ಣ 4 ಜನರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ 4 ಜನರೂ ಕರ್ಣನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ತೂಚಿ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಾವಿಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಸಲ್ಟು ಈಗೋಗಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜಗೆ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಕೋಪ. ಏನು ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನ ಪಾಲಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಅವಮಾನಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಏನಾಗಿದೆ ನೀನು ಗಾಂಡೀವಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ
ಇದಂತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನನ್ನ ಗಾಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಏನಾಯಿತು ಅವಾಗ? ಸನ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಸಹನೆ, ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂತವನು ಒಂದು ಮಾತು ಸಹನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬುಸ್ ಅಂತ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಕೋಪ. ಮತ್ತು ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಮುಂಚೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೀಗ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವನೇ ಮತ್ತೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಯುದ್ಧದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದೀವ, ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದೀವ, ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದೀವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದವನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಮೋಗುಣಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರ ತಮೋಗುಣ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆಸ್ಸು. ಇಚ್ಛೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ದಿರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆಗಿನ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನ. ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತು, ಆಹಾರ ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗು, ತಪಸ್ಸು ಜೀವಿತ ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಅದು ಸತ್ವಗುಣ. ಅದು ಅವರು ಕೂಡ ಅಜಗರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧೂತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ತಮೋಗುಣಿಗಳು ಹಂಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಭೋಗ ವಸ್ತು ಬಂದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ತಮೋಗುಣಿಗಳು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಂಚದಶೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸತ್ವಗುಣಿ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣಿಯವರು ಪಾಪಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ರಜೋಗುಣಿನೇ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 4 ಜನ ನಿಲ್ವಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಗೋಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನದ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಏನು? ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಥರ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ತಮೋಗುಣಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ರಜೋಗುಣಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಸತ್ವಗುಣಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ತಿಂಡಿಯಿಂದ, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ತಿಂಡಿಯಿಂದ, ನಾವು ಮಲಗೋ ಸಮಯದಿಂದ, ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಾನುಮೇಯ ಸುದೇವ ಮಾಯ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನನ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಅರ್ಜುನನದು ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ರಜೋಗುಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಕೋಪ ಬಂತಂದ್ರೆಗನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಥರ ಮಾತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ರಜೋಗುಣ ಸ್ವಭಾವ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದ್ರೆಗನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು. ಆದರೆ ಸಾಧು ಜೀವಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಂದೇ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಏನೇ ಬರಲಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ನಿಂದೇ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮನೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೇನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀನು ಮುಂದಿದೆಯಾ, ಗೆದ್ದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂಥವ್ರು ರಾಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ? ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗಿದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಶ್ರೇಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯ ಓದಿದ್ವಿ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಭಾಷ್ಯ ಓದೋಣ. ದೇಹಿ ಶರೀರಿ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಅವಧ್ಯಃ ನಿರವಯವತ್ವಾತ್ ನಿತ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ತತ್ರ
ಅವಧ್ಯಃ ಅಯಂ ದೇಹೇ ಶರೀರೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಗತತ್ವಾತ್ ಸ್ಥಾವರಾದಿಷು ಸ್ಥಿತಃ ಅಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಜಾತಸ್ಯ ದೇಹೇ ವದ್ಯಮಾನೆ ಅಪಿ ಅಯಂ ದೇಹಿ ನ ವದ್ಯಃ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಭೀಷ್ಮಾದೀನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ನತ್ವಂ ಶೋಚಿತುಮರ್ಹಸಿ ಇಹ ಪರಮಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಪರಮಾರ್ಥತ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಾಯಾಂ ಶೋಕಃ ಮೋಹಃ ವಾ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ನ ಕೇವಲಂ ಪರಮಾರ್ಥತ್ವ ಅಪೇಕ್ಷಾಯಾಂ ಏವ ಕಿಂತು ಸ್ವಧರ್ಮಮಪಿ ಸ್ವಃ ಧರ್ಮಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಯುದ್ಧಂ ತಮ್ ಅಪಿ ಅವೇಕ್ಷ ತ್ವಂ ನ ವಿಕಂಪಿತುಂ ಪ್ರಚಲಿತುಂ ನ ಅರ್ಹಸಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾತ್ ಧರ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮಾತ್ ಆತ್ಮಸ್ವಭಾವ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ತಚ್ಚ ಯುದ್ಧಂ ಪೃಥಿವೀ ಜಯದ್ವಾರೇಣ ಧರ್ಮಾರ್ಥಂ ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂಚ ಇತಿ ಧರ್ಮಾತ್ ಅನಪೇತಂ ಪರಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮ್ಯಾತ್ ಯುದ್ಧಾತ್ ಶ್ರೇಯಃ ಅನ್ಯತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.